Hi all, today we can have a discussion on the film Charulata directed by the very famous Indian film director Satyajit Ray in 1964. And this video is based on the 5th semester BA English textbook Indian Writing in English under the University of Calicut, and this is based on the revised syllabus which is applicable for the 5th semester students in the 2021-22 batch based on the revised syllabus. So let us have a discussion on the film Charulata, The Lonely Wife. It has got a subtitle, The Lonely Wife, and this film is based on a novella. You know what is a novella, you have studied that in your second semester. A novella is shorter than novel and lengthier than a short story. So, this is based on a novella written by Rabindranath Tagore, നഷ്ടനിർഹ് എന്നുള്ള ഒരു നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നഷ്ടനിർഹ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ബ്രോക്കൺ നെസ്റ്റ്. Okay, and the central theme of the film is the loneliness of Charulata or Charu. It is based on Rabindranath Tagore's Nashtanirh, and it is set in Calcutta in the late 19th century. The film is set in Calcutta in the late 19th century, and at that time the Bengali Renaissance was in its peak, and India was under the British rule. So Charulata's husband Bhupati, who is a highly intellectual person, he edits and publishes a political newspaper. So India's freedom struggle, Bengal Renaissance, it's all come as a background. It has references to that. The film has references to that. Through Bhupati. So Charulata and her husband Bhupati are the main characters in the film. So the film revolves around Charulata, the intelligent and beautiful wife of Bhupati. And Bhupati edits and publishes a political newspaper called Sentinel. And Bhupati is an upper-class Bengali intellectual with a keen interest in politics and freedom movement. So Bhupati is an intellectual person. He belongs to the upper class. അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി അഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അവിടെ ചാരുലതയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിരക്കിലുമാണ്. Bhupati loves Charulata, of course, but Charulata feels very lonely in that house. And Charu's interest is in arts, literature, music, poetry, etc. So, ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇയാൾ പൊളിറ്റിക്സും ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭൂപതിക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാരുലതയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആർട്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ, പോയട്രി ഒരുപാട് വായിക്കും. ആ ഫിലിം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ചാരു എപ്പോഴും ബുക്ക് എടുക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും ചാരുവിന് എഴുത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിലിമിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബട്ട് Bhupati loves Charu very much, and even though Bhupati loves his wife, he has no time for her, and that is the main issue here. ഭൂപതിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ബിസിയാണ്. ചാരുലതയ്ക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ആൻഡ് ദി ഹൗസ് ഈസ് ആക്ച്വലി റൺ ബൈ എ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് സെർവൻസ്, ആൻഡ് ചാരുലത doesn't have that such domestic work there. അപ്പോൾ വലിയ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കൊന്നും ഇല്ല. ചാരുലത വേറെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. വീട്ടിൽ കുറേ സെർവൻസ് ഉണ്ട്. ഭൂപതിക്കാണെങ്കിൽ ബിസിയാണ്. സോ സെൻസിങ് ഹെർ ബോർഡം, Bhupati invites Charu's elder brother Umapada and his wife Mantha to live with them. അപ്പോൾ ചാരുവിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫിനെയും മന്ദ എന്ന് പറയുന്ന വൈഫിനെയും ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ചാരു ഇവിടെ ബോറടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ആൻഡ് ഉമപദ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റണ്ണിങ് ദി മാഗസിൻ ആൻഡ് ദി പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്. മന്ദ വിത്ത് ഹെർ സില്ലി ക്രൂഡ് വേസ് ഈസ് നോ കമ്പനി ഫോർ ദി സെൻസിറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചാരുലത. മന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാരുലതയുടെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ കോൺവെർസേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചാരുലതയുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല മന്ദയ്ക്കുള്ളത്. അവൾ വളരെ സാധാരണയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ കമ്പനി ചാരുവിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭൂപതീസ് യങ്ങർ കസിൻ അമൽ, ഹിസ് നെയിം ഈസ് അമൽ, കം ടു വിസിറ്റ് ഭൂപതി. ഇപ്പോൾ ഭൂപതിയുടെ യങ്ങർ കസിൻ ആയിട്ടുള്ള അമൽ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ഭൂപതി ആസ്ക് ഹിം ടു എൻകറേജ് ചാരൂസ് കൾച്ചറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അമൽ ഈസ് എ യങ്, ഹാൻസം, ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഇൻ ദി സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാരു.
he has literary ambitions, and he shares and shares her interest in poetry. അപ്പോൾ അമൽ വളരെ യങ് ആണ്, ചാരുലതയുടെ അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ്. ചാരുലതയുടെ ഏതാണ്ട് കുറേ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള പോയട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അമൽ. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ലിറ്റററി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനെ ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമലിൻ്റെ അടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, and he provides her with much needed intellectual companionship and attention. So Amal is the person who provides an intellectual companionship to Charulata. ഇവരുടെ ടേസ്റ്റുകളും ഇൻട്രസ്റ്റുകളും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റുകളെല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അമൽ പറ്റിയൊരു കമ്പാനിയൻ ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് സിസ്റ്ററിൻലോ മന്ദയ്ക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ്? അമലിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ്. There is a hint of ഇവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ടീസിങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ചാരുലത ആൻഡ് അമൽ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഹിൻറ്റ് ഓഫ് റൈവൽറി വെൻ ഷീ പബ്ലിഷസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഓൺ ഹെർ ഓൺ വിത്തൗട്ട് ഹിസ് നോളജ് ഫോളോയിങ് ഹിസ് പബ്ലിഷിംഗ് എ പോയം ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ഫോർബിഡൻ ഹിം ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് പബ്ലിഷ്. സോ ദർ ഈസ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ റൈവൽറി ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഐ വിൽ പബ്ലിഷ് ആൻഡ് യു വിൽ, ഞാനൊരു പോയം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, നീ അത്, അങ്ങനെയുള്ള ഇവർ തമ്മിൽ അതിലൊരു മത്സരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരികയാണ്. ആൻഡ് ഹി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ചാരുലത ഈസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം, ബട്ട് ഹീ ഈസ് reluctant to reciprocate due to guilt involved. And Amal understood that Charulata is really interested in him. ഈ ചാരുലതയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അമലിന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അമലിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഗിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു ഗിൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കാരണം കസിൻ്റെ വൈഫല്ലേ. And meanwhile, Charu's brother and sister-in-law swindle Bhupati of his money and run away. It destroys Bhupati's newspaper and press. The episode shatters Bhupati, who admits his hurt to Amal. He tells Amal that now Amal is the only one he can trust. അപ്പോൾ ഇവർ ഫിനാൻഷ്യലി ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഈ ചാരുലതയുടെ ബ്രദറും വൈഫും ഫിനാൻഷ്യലി ഭൂപതിനെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. പ്രസ്സൊക്കെ ആകെ ഒരു മോശം കണ്ടീഷനിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂപതിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു അടി കിട്ടിയ പോലെ ആയി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭൂപതി അമലിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അമൽ ഈസ് ദി ഓൺലി വൺ ഹു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അമലിനും വിഷമാവില്ലേ? ബിക്കോസ് അമലിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ ഭൂപതിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആൻഡ് Amal overcome with the guilt of betraying his cousin. He is also uncomfortable with Charu's higher intellect that he has helped to nurture. He leaves unannounced. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ, പിന്നെ ചാരുവിനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷനും എല്ലാം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആവുമ്പോൾ അമൽ അവിടുന്ന് പറയാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭൂപതി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അമലിന് നല്ല വിഷമാവുന്നുണ്ട്. അമലും വേറൊരു വിധത്തിൽ കസിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അമലിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. And Amal leave that place unannounced. He leaves behind a letter to Bhupati and forbids Charu to stop writing. അപ്പോൾ ചാരുലതയോട് ഇനി എഴുതണ്ടെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആയിട്ട് ഭൂപതിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അമൽ അവിടുന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. And Charu is heartbroken but hides her disappointment. Bhupati accidentally enters her room and finds her crying over Amal. Bhupati realizes Charu's feelings for Amal. He is broken, shocked and bewildered. അപ്പോൾ ചാരുലത അവളുടെ ഫീലിങ്സ്, ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, അമൽ പോയതിലുണ്ടായ നിരാശയൊക്കെ അറിയാതിരിക്കാൻ, ഭൂപതി അറിയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൂപതിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. കാരണം അമലിൻ്റെ ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ട് ഈ ചാരുലത കരയുന്നതൊക്കെ ഭൂപതി കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭൂപതിക്ക് ആകെ ഒരു ബ്രദറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രദറും വൈഫും കൂടിയിട്ട് ആ വഴിക്ക് പോയി. ഇവൻ്റെ പ്രസ്സാകെ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിലായി. ചാരുലതേനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചാരുലതയുടെ ബോറടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ആളുടെ ലിറ്റററി ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നർച്ചർ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ചാരു ഒന്ന് ഹാപ്പി ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ലിറ്റററി ഇൻട്രസ്റ്റ് നർച്ചർ ചെയ്യാൻ അമലിനോട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ Bhupati is completely broken. And he rushes out of the house and wanders aimlessly in his carriage.
ഓൺ ഹിസ് റിട്ടേൺ, അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ പുറത്തു പോയ ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ, ഓൺ ഹിസ് റിട്ടേൺ ചാരു ആൻഡ് ഭൂപതി മേക്ക് എ ഹെസിറ്റന്റ് ജസ്റ്റർ to reach out, but their extended hands remain frozen in the tentative gesture. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഫ്രോസൺ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൈകൾ നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സീൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോസൺ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലത്തെ ഭയങ്കര ഒരു ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ചാരുലത എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ 2 ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സീനുകളാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഡയലോഗ്. ഈ ഫസ്റ്റ് സീനുകളിൽ ചാരുലത ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും ആൻഡ് ചാരു സീസ് ദി ഔട്ടർ വേൾഡ് ത്രൂ എ ബൈനോക്കുലർ. അപ്പോൾ ഈ ബൈനോക്കുലറിലുള്ളൊരു വിഷനാണ് ചാരുവിന് ഔട്ടർ വേൾഡായിട്ട്. പുറത്തു കൂടെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാരുലത ഒരു ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കും, അടുത്ത ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കും. അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരു വിഷനാണ് ചാരുലതയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ലുക്സ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ത്രൂ ബൈനോക്കുലേഴ്സ്. അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീനുണ്ട്. ഈ ബൈനോക്കുലറിൽ കൂടെ ചാരുലത ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. Because usually we are looking at objects in distant place through binoculars. ദൂരെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോക്കുലറിലൂടെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് മെൻ്റലി അവളുടെ കെയർ ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോൾ അത് ദൂരത്താവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബൈനോക്കുലറിലൂടെ നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് സീൻ ചാരു ആൻഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ആർ അബൌട്ട് ടു കം ക്ലോസർ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദെയർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് the scene freezes. This has been described as the beautiful use of freeze in cinema. അപ്പോൾ അതൊരു beautiful use of പിന്നെ ഇതിലൊരു സ്വിങ് സീന് വരുന്നുണ്ട്. The film contains a famous scene in which Charu sings Rabindranath Tagore's song Phule Phule Dhole Dhole എന്നുള്ള രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു സോങ് പാടുന്ന, ഇതിലിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു സ്വിങ് സീൻ വരുന്നുണ്ട്. ചാരുലത അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ഒരു സീന്. ആൻഡ് ഷി സിങ്സ് ദിസ് സോങ് വൈൽ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അമൽ. അപ്പോൾ അമൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്വിങ്ങിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരവും ഇവൾക്ക് വീണ്ടും വരുന്ന മാറ്റവും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി സീൻ ഈസ് റെഫറൻസ്ഡ് ഇൻ ദി ബോളിവുഡ് ഫിലിം പരിണീത. കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആയിരിക്കും. അതിൽ പരിണീത എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ ഈ സോങ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. Sona Menka Ankan, indeed, Parnida's ലളിത എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാബാലൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡ്രസ്ഡ് ടു റിസംബിൾ നഷ്ടനിർ ഓർ ചാരുലദാസ് ചാരു. അപ്പോൾ ഈ ചാരുലത എങ്ങനെയാണോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് പരിണീത എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ വിദ്യാബാലൻ ആ ഒരു സീനിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Furthermore, Parinida is based upon a novel, Parinida by Sharat Chandra Chattopadhyaya, who was a noted contemporary of Rabindranath Tagore. അപ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ശരത് ചന്ദ്ര ചത്തോപാധ്യായയുടെ ഒരു സ്റ്റോറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പരിണീത എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഫിലിമിൽ ഈ ഒരു സീൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫിലിമിൽ ഈ ഒരു സീൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സീൻ അത്രയും ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡ് ആണ്. ഈ സ്വിങ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡ് ആണ്. അത് പലരും പിന്നീട് അത്രയും ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പലരും പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് just an overview of the character. Madhapi Mukherjee enacted as Charulata, Soumitra Chatterjee as Amal, and Shalyan Mukherjee as Bhupati, and Shamlal Ghoshal as Umapada, Geetali Roy as Manta, Umapada's wife. And this is only very small description on the film Charulata. I hope you understood and you got a very brief outline about Charulata, and you should watch the movie, then only you could understand, you could get the spirit of the film Charulata. Thank you all.